mother, oh, it looks like my friend Annie getting wet outside in the rain. And the mother said, go and bring her in. So Maggie went outside to call Annie, who was getting wet in the rain outside. She was crying. And Maggie brought her inside and asked her, what happened, Annie? And Annie had no words, she was crying. So the mother came, Maggie's mother, and gave her little hot drink and dried her clothes and the head and gave her a new cloth. And the father of Maggie came in, gave her some food, and they took her to the room and comforted her. And she was not speaking anything. So the mother and father said, we are getting out of the room. Maggie, you speak to her. So after the father and mother left, Maggie was asking, what happened, Annie? Why did you come in the rain? And you are crying. And she said, oh, I broke my mother's glass angel. My mother had a beautiful glass angel. And I was playing and dropped it. It broke, so I got scared. My mommy will beat me. So I ran out from the house. And it started raining, I got wet. I don't want to go home, my mommy will beat. So Maggie said, Mommy loves the children. Amen. Mommy is getting angry because we do mistakes. Otherwise, the parents love them. And you got misunderstanding about your mommy. Don't worry, everything will be all right, she said. By the time Annie's mommy called Maggie's house, asking, where is my baby? She's missing. And we are worried. So the parents came and told Annie, your parents are looking for you. Don't think that they are hating you because you made some mistake. They will forgive you. And she could not believe that. Will they forgive me? I broke the beautiful glass angel. So she said, it is like Jesus, that we make small mistakes, but He never gets angry with us. He is always loving. He wants to forgive us. That is why He died for our sins. So Annie got the message that day. Whatever I do, even if it's wrong, my parents always love me. They will never leave me alone. Though we are scared sometimes when we make mistakes, our parents are there to forgive us. Like Jesus forgave all our sins. He is never angry with us. Even if we are committing mistakes, He is willing to forgive us. Such a wonderful God we have. Like the same nature of God is given to the parents to love the children. Many times we make mistakes. We don't listen to them. They get angry. That does not mean they don't love us. They love us so much. So let us read the word. It is according to Romans chapter 8, verse 38 and 39. One of you read, children. Romans chapter 8, verse 38 and 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of our God. Amen. Hallelujah. Nothing can separate. One more word you read. Titus chapter 3, verse 4 to 7. How much He has sacrificed for us. Today is the day of Titus chapter 3, 4 to 7. Hallelujah. So, Titus 3, 4 to 7. Hallelujah. So, thank you, Lord.
Read loudly. But when the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy. Hallelujah. God loved us not because of our righteousness, because of his external love. He loved us so much. So with all of our shortcomings and failures, like our parents love us, Jesus showed that love to the parents. Because Jesus loved us without condition, that we have been loved by our God. So children can go for your Sunday school. இந்த நாளிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் பாம் சண்டே, அதாவது குருத்தோலை ஞாயிறு என்று இந்த உலகம் முழுவதாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நாளிலும் நாமும் அந்த குருத்தோலை ஞாயிறை குறித்து சில காரியங்களை நம்முடைய வேத பகுதியில் இருந்து பார்க்க போகிறோம். The message is இயேசுவின் எருசலேம் வருகையும் நம் இருதயத்தில் இயேசு வருதலும். இயேசு அன்று எருசலேமிலே பிரவேசித்தது போல இன்று நம்முடைய இருதயத்திலே அவர் வசிக்க விரும்புகிறார். இந்த நாளிலே நாம் அவருடைய அந்த குருத்தோலை ஞாயிறு அன்று அவர் எருசலேமிலே எப்படி பிரவேசித்தார் என்று வாசிக்க போகிறோம். எல்லோரும் மத்தேயு 21 அதிகாரம், மத்தேயு 21 அதிகாரம் 1 16 வரை வாசிக்கலாம். Matthew chapter 21 verses 1 to 16. Matthew chapter 21 verses 1 to 16. Hallelujah. இந்த நாள் ஒரு விசேஷித்த நாள். இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போவதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னாக எருசலேமில் அவர் பிரவேசிக்கிறார். எருசலேமிலே பிரவேசிப்பது என்பது ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்திலே வருவதற்கு ஒப்பானது. நாம் ஒருவேளை இந்த உலகத்திலே ஆண்டவரை குறித்து அறியாதபடி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு நாள் நம்முடைய மரணம் வரப்போகிறது. இந்த உலகத்திலே நம்மோடு இருக்கிற எல்லோரும் பிரிந்து போவார்கள். நாம் தனியாக நம்முடைய தேவனை சந்திக்கிற நாள் அது. அதை குறித்து இந்த எருசலேமின் பிரவேசத்தை நாம் உதாரணமாக கொண்டு இயேசு எருசலேமிலே பிரவேசிக்கிறார். எல்லோரும் எழும்பி நின்று மத்தேயு 21 அதிகாரம் 1 முதல் 16 வரை வாசிக்கலாம். எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. மத்தேயு 21 1 முதல் 16. அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து கடலான பெத்பேயை போகும்போது இயேசு அவர்கள் சீஷர்களை நோக்கி, உலகில் இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள், போனவுடனே அங்கே ஒரு கழுதையை உங்கள் கையில் காண்பீர்கள். அவர்கள் அழைத்து எடுத்துக் கொள்வார்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சொன்னால் இவைகள் ஆண்டவருக்கு இதோ ராஜா
இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமிலே பிரவேசிப்பதற்காக ஆயத்தப்படுத்தி தன் சீஷர்களோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார். முதலாவது உங்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். நீங்க முட்டை பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? முட்டையில உங்களுக்கு முட்டையை பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரியுது? வெள்ளை ஒரு தோடு தான் தெரியுது. ஆனா அந்த முட்டைக்குள்ள ஒரு வெள்ளைக்கரு இருக்குது, ஒரு மஞ்சக்கரு இருக்குது. ஆனா அது வெளியே நம்ம பார்க்கறது இல்லை. ஆனா ஒரு நாள் அது முட்டை பொரிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து ஒரு குஞ்சு வெளிப்படுகிறது. ஆனா அந்த வெள்ளைக்கரு நம்முடைய ஆத்மாவை போன்றது. அந்த மஞ்சக்கரு என்பது நமக்குள் இருக்கும் ஆவி. இது நமக்கு கண்களுக்கு தெரிவதில்லை, அதனால அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறதில்லை. ஆனா ஒரு நாள் நாம் மரிக்கும் பொழுது இந்த ஆவி ஆத்மா ரெண்டும் கர்த்தரிடம் போக வேண்டும், அல்லது நாம் பாவத்திலே மரித்திருந்தால் அது நரகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது. அதனால நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழுகிற நாட்களிலே நம்முடைய தேவனை நாம் அறிந்து கொண்டு தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் நாம் மரித்த பிறகு தேவனோடு என்றென்றும் மோட்சத்திலே சந்தோஷமா இருக்கிற நாட்கள். இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமிலே பிரவேசிக்கிறார். இது வேதம் சொல்லுகிறது, நாம் தான் தேவன் குடியிருக்கிற அந்த தேவாலயம். நம்முடைய இருதயத்திலே தேவன் குடியிருக்கிறார். நாம் தான் அந்த தேவாலயம். நாம் ஒரு ஆலயத்தை கட்டி ஆலயத்திலே வந்து வணங்குகிறது ஒரு கார்ப்பரேட் worship. Everyone needs to have God in our life. அந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இருதயத்திலே வாசிக்க விரும்புகிறார். இங்கு அந்த இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு, எருசலேம் என்பது அந்த நாட்களிலே தேவ ஆலயம் இருந்த இடம். எல்லோரும் அங்கு வந்து தேவனை ஆராதிப்பார்கள். அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதனாக பிறந்து 33 ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து அவர் சிலுவையிலே நமக்காக மரிப்பதற்கு முன்னாலே இந்த எருசலேமிலே வர அந்த பாகத்தை நாம் வாசித்தோம். இதுல முதலாவது நாம் கீழ்ப்படிதலை பார்க்கிறோம். இயேசு சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள், அங்கு ஒரு கழுதையையும் ஒரு குட்டியையும் காண்பீர்கள், அதை என்ன செய்யணும்? நீங்க அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள். யாராவது உங்களிடம் கேட்டால் இந்த கழுதையும் குட்டியும் கர்த்தருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். இது எதை காட்டுகிறது என்றால், நாமெல்லாம் இந்த உலகிலே பாவத்தினாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். கழுதைகள் போல நமக்கு விடுதலை இல்லை. தேவனை ஒருவேளை நாம் ஆராதிக்க விரும்பினாலும் ஒரு ஃப்ரீடத்தோடு அவரை ஆராதிப்பதற்கு நமக்கு விடுதலை இல்லை. ஏனென்றால் நாம் பாவத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் இயேசு அவருடைய சீஷர்களை அனுப்பி அந்த கட்டளை அவிழ்த்து கழுதையை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார். ஏனென்றால் எனக்கு அந்த கழுதை வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். யாராவது ஏதாவது கேட்டால் அந்த கழுதை எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். அப்படிதான் நாம் கட்டப்பட்டிருந்தோம். ஒரு நாள் இயேசுவின் நாமத்தை கேட்டு நம்முடைய கட்டுகள் எல்லாம் அவிழ்க்கப்பட்டு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு இன்று விடுதலையோடு அவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த கழுதையின் மேலே இயேசுவை ஏற்றினார்கள். அந்த கழுதைக்கு துணியெல்லாம் விரித்தார்கள். அந்த கழுதைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், நமக்கு நல்ல மதிப்பு தருகிறார்கள் என்று. ஆனால் அந்த கழுதைக்கு எதுக்கு அலங்காரம் கொடுத்தார்கள்? அந்த கழுதையிலே வரப்போவது யாரு? இயேசு கிறிஸ்து. அதே போல நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் இந்த உலகத்திலே பாவங்கள் எல்லாம் நாம் விடப்பட்டு கர்த்தருக்காக ஆராதனை செய்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை தொடங்கும் பொழுது நமக்கு சொசைட்டியிலே மதிப்பு வருகிறது. ஜனங்கள் நம்மை மதிக்கிறார்கள். இவன் முன்ன போல இல்லை, இப்போ பாவமெல்லாம் செய்யாதபடி இருக்கிறான். இவன் முன்னால குளித்து கொண்டிருந்தான், இவன் முன்னால பொய் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான், இவன் பல பாவங்களை செய்து கொண்டிருந்தான். ஆனால் இன்று விடுதலை கிடைத்து விட்டது என்று அவனுக்கு மதிப்பு வந்த உடனே அது நமக்கு வருகிற மதிப்பு இல்லை, நமக்குள்ளே வாழுகிற இயேசுவினாலே வருகிற மதிப்பு. அதே போல இங்கு நம்ம பார்க்கிறோம், முதலாவது கீழ்ப்படிதல், இரண்டாவது ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.
இந்த கழுதையை கொண்டு வந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு வந்த உடனே எல்லா ஜனங்களும் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஓசன்னா என்று பாடுகிறார்கள். ஓசன்னா என்றால் எங்களை ரட்சியும் என்று அர்த்தம். யூதர்கள் எல்லாம் ரோமருக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தார்கள். அதனால ஏதாவது ஒரு ரட்சகர் வருவார், எங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். இப்பொழுது அவர் ராஜாதி ராஜாவாய் வருகிறார் என்று இந்த ஜனங்கள் எதிர்பார்த்து, நீர் எங்களை ரட்சி, ஓசன்னா கர்த்தரின் நாமத்தில் வருவதற்கு ஸ்தோத்திரம் என்று அவரை ஆடி பாடி துதித்தார்கள். அதுதான் நம்ம சர்ச்சில் அதிகமா நீங்க போனீங்கன்னா அநேக சர்ச்சைகள்ல பார்ப்பீங்க. பாம் சண்டே இன்னைக்கு பாம் ட்ரீயை வச்சு கையில ஆட்டிக்கொண்டு சிறுவர்கள் பாடி ஆடிக்கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் இங்கு அடுத்தபடியாக பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வந்தார். அவர் என்ன படுத்தினார்? அந்த தேவாலயத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து அங்கு விற்கிறவர்களும் வாங்குகிறவர்களும் வியாபாரம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களை தேவாலயத்திலிருந்து துரத்தினார் என்று பார்க்கிறோம். சுத்தமாக்கப்படுவது. அடுத்தபடியாக முதலாவது கீழ்ப்படிதல், அடுத்தபடியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அடுத்தபடியாக சுத்தமாக்கப்படுதல். அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்தார்னா பழைய சுவாபங்கள் எல்லாம் நமக்கு மாறி அவர் நம்மை புது மனிதனாக மாற்றுகிறார். அவர் தேவாலயத்திலே அங்கே விற்கிறவர்களையும் வாங்குகிறவர்களையும் தேவாலயத்தை விட்டு வெளியே விரட்டினார். அவர் சொன்னார், என்னுடைய வீடு ஜெப வீடு. நீங்கள் தேவாலயத்திலே வந்து என்ன செய்கிறீர்கள்? விற்கிறதுக்கும் வாங்குகிறதுக்கும் உங்களுடைய நேரப்போக்குக்காக தேவாலயத்துக்கு வரவில்லை. நீங்கள் தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறீர்கள். அடுத்தபடியாக அங்கே சுகமாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம். அங்கே சப்பானிகள் குருடர்கள் வந்தார்கள், அவர்களை அவர் குணப்படுத்தினார். அடுத்தபடியாக துதியும் ஆராதனையும், சிறு பிள்ளைகள் அவரை துதித்து ஓசன்னா என்று பாடினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். இதுல முதலாவது நம்ம பார்க்க போறது 1வது வசனத்திலிருந்து 6வது வசனம் வரை கீழ்ப்படிதல். இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் கிராமத்துக்கு போங்கள் என்று. அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் சொல்லுகிறபடி நடப்பதற்கு நாம் கீழ்ப்படிய கற்றிருக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்போது அவர் சொல்லுகிறதை நாம் கீழ்ப்படிந்தால் அவர் செய்கிறபடி நமக்கு காரியங்கள் நடக்கும். இங்கு நீங்கள் போய் கழுதையை கிராமத்திலே போய் அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார். ஒருவேளை அவர்கள் கேட்டிருக்கலாம் கேள்வி, நாங்க போய் எங்க கழுதையை பார்த்தோம்? யாரும் பார்க்கல. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், இவர்கள் விசுவாசித்து செல்லுகிறார்கள். இதே தான் இப்பவும் விசுவாச வாழ்க்கையிலே இயேசு சொல்லுகிறபடி நாம் கீழ்ப்படிந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் சொல்லுகிறபடி எல்லாம் நடக்கும். அவர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தது நடக்கும். இவர்கள் போனார்கள், அவர் சொன்னது போல அங்க கழுத்தை கட்டி இருந்ததை பார்த்தார்கள். அதே போல அவர் சொன்னது போல கழுத்தை அவிழ்த்தார்கள். சிலர் கேட்டார்கள், நீங்கள் கழுதையை ஏன் அவிழ்க்கிறீர்கள்? அவர்கள் சொன்னார்கள், இயேசுவுக்கு இது வேண்டும் என்று. அவர்கள் கழுதையை விட்டு விட்டார்கள். அதே போல வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் நமக்கு வரும்போது தேவன் சொல்வதை நாம் கீழ்ப்படிந்து அதன்படி நடந்தால் நமக்கு விடுதலை உண்டு என்று பார்க்கிறோம். அதனால முதலாவது கீழ்ப்படிதலிலே தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிறது. சகரியாவின் புஸ்தகம் 9வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே இவர் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இருந்தது இங்கே நிறைவேறுகிறது. அவர் கழுதையிலே ஏறி எருசலேமுக்குள்ளே பிரவேசிப்பார் என்று யாராவது வாசிக்கலாம். சகரியாவின் புஸ்தகம் 9வது அதிகாரம் 9வது வசனம். சீயோன் குமாரத்தியே மிகவும் களிகூரு, எருசலேம் குமாரத்தியே கம்பீரி. இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார். அவர் நீதியுள்ளவரும் இரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மையுள்ளவரும் கழுதையின் மேல் கழுதை குட்டியும் ஆகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அவர் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியின் மேலும் ஏறி வருகிறவராய் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் அந்த கழுதைக்கு அன்று விடுதலை கொடுத்தார்.
இன்றும் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரும்போது நமக்கு வாழ்க்கையிலே இருக்கிற அநேக பிரச்சனைகளினாலே நாம் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த கட்டுரைகள் எல்லாம் அவர் வரும் பொழுது அவைகளை அவிழ்த்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிறார். அன்றிலிருந்து நாம் இயேசுவை சுமந்து செல்கிறவர்களாய், அதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நடக்கிறது. நம்ம உலகத்தின் பாடுகளினாலே கட்டுப்பட்டு இந்த உலகத்திலே பலவிதமான இக்கட்டுக்குள்ளே, துன்பத்துக்குள்ளே, கண்ணீருக்குள்ளே சென்று கொள்கிறோம். ஆனால் இயேசு ஒரு நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடந்து வருகிறார். நம்முடைய பாடுகளை எல்லாம் அவர் சுமந்து கொண்டு நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிறார். அப்போ முதலாவது கீழ்ப்படிதல், அடுத்தபடியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல். ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது என்றால் அவர் அந்த எருசலேம் பட்டணத்திலே கடந்து வருகிறார். எரிகோவில் இருந்து எருசலேமுக்கு வருகிறார். அங்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரை பின்பற்றுகிறார்கள். எல்லோரும் முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் அவரை துதித்து பாடி அவரை ஆராதனை செய்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில. நீர் எங்களுடைய ராஜா, ஓசனா என்று சொன்னால் எங்களுக்கு விடுதலை நீர் தாரும். ஒவ்வொருவரும் அவரிடம் விடுதலையை எதிர்பார்த்து வருகிறார்கள். அதே போல அவர் விடுதலை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். அவர் தாவீதுடைய குமாரன் என்று எருசலேமிலே பாடினார்கள் என்று சொன்னால், தாவீது மிகவும் பெரிய ஒரு ராஜா. எருசலேமிலே தேவாலயத்தை கட்டின சாலமோனுடைய தகப்பன், அவருடைய வம்சமாக இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் என்று சொல்லி அவரை வாழ்த்தி பாடுகிறார்கள். அவரை அறிக்கை செய்தார்கள், நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று. அவர்கள் நீர் எங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் என்று அவரை அறிக்கை செய்தார்கள். அடுத்தபடியாக அவர் தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்கிறார். தேவாலயம் என்று சொன்னால் நான் சொன்னேன், நம்முடைய இருதயம். வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, அதாவது இந்த தேவாலயம் நாமே என்று வாசிக்கலாம். 1 கொரிந்தியர் 3:16. 1 கொரிந்தியர் 3:16. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள், தேவனுடைய ஆவி உங்களை வாசமாய் இருக்கிறது அறியீர்களா? நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவ ஆவி உங்களிலே வாசமாயிருக்கிறது என்றும் அறியீர்களா? இது யாருக்கு? இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு. நம்முடைய இருதயம் அவர் தங்கி இருக்கும் ஆலயமாய் மாறிவிடுகிறது. அதுக்கு பிறகு அங்க அசுத்தம் வரக்கூடாது. அதனாலதான் எருசலேமுக்கு வந்த உடனே அவர் என்ன செய்தாரு? 12:13 நம்ம வாசித்த வசனங்களை வாசிங்க. மத்தேயு 21:12-13. இயேசு தேவாலயத்திலே பிரவேசித்து ஆலயத்திலே விற்கிறவர்களை கொள்ளுகிறவர்களாகிய யாவரையும் வெளியே துரத்தி, காசுக்காரர் பல குப்பைகளையும் புறா விற்கிறவர்களின் ஆசையங்களையும் கவிழ்த்து, என்னுடைய வீடு ஜெப வீடா இருக்கிறது என்று சொல்லி தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து தேவாலயத்தை அவர் சுத்தப்படுத்தினார். அதே போல இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்பொழுது அவர் முதலாவது நம்மை சுத்தப்படுத்துவார். நமக்குள்ள இருக்கும் எல்லா அசுத்தங்களையும் அவர் வெளியாக்குவார். தேவன் நம்முடைய இருதயத்திலே வாசம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த ஆலயம் சுத்தமாக்கப்பட வேண்டும். இது அநேகருக்கு தெரியாத ஒரு சத்தியம். அவர்கள் தன்னுடைய எல்லா அழுக்கையும் எடுத்துக்கொண்டு தேவனை ஆராதிக்க போகிறார்கள். நான் உதாரணமா சொல்லி இருக்கிறேன். நீங்க லெப்பர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்ரீலங்கால கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன், இந்தியாவில் நிறைய குஷ்டரோகி என்று சொல்லுவாங்க. கையெல்லாம் அப்படியே ரொம்ப பழுத்து போய் புண்ணா இருக்கும். ஒரு குஷ்டரோகி ஒரு விலை கூடின லட்டு அல்லது விலை கூடின ஒரு கிஃப்டை எடுத்துக்கொண்டு தேவனுக்கு ஆராதனை அல்லது உங்களுக்கு கொண்டு கொடுத்தாச்சுன்னா நீங்க அதை வாங்குவீங்களா? கையில எல்லாம் ஒரே புண்ணாட்டு அழுகி போயிருக்குது. அதுல ஒரு விலை கூடின ஒரு கிஃப்ட், ஒரு லட்டு வச்சு நீங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சுன்னா சாப்பிடுவீங்களா? அந்த கை அழுக்கா இருக்கிறதுனால அந்த கையில கொடுக்கப்பட்ட லட்டுவை நீங்க வாங்க மாட்டீங்க. அதே போலதான் பாவத்தை எல்லாம் இருதயத்துல வச்சுக்கிட்டு ஆண்டவருக்கு போய் ஆண்டவரே சொல்லிச்சுன்னா அவர் நம்முடைய ஜெபத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா அசுத்தம். அதனால தேவன் என்ன செய்கிறார்? முதலாவது நம்முடைய பாவங்களை கழுவுகிறார்.
இங்க தேவாலயத்துல பிரவேசித்த உடனே அங்க போய் விற்கிறவங்க வாங்குகிறவங்களுடைய எல்லா சாமான்களையும் அவர் வெளியே அனுப்பிட்டார், தூக்கி எறிந்து விட்டார். என்னுடைய வீடு ஜெப வீடு என்று சொன்னார். இந்த ஆலயத்துல நீங்க வரும் பொழுது பக்தியோடு பரிசுத்தமா வர வேண்டும். பரிசுத்தம் எப்போ வரும்? தேவன் நம்மை கழுவும் பொழுது. இயேசு கிறிஸ்து அதுக்காக ரத்தம் சிந்தினார். அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம் கழுவப்பட்டிருக்கிறோம், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நமக்குள்ள இருந்த எல்லா அசுத்தத்தையும் அவர் வெளியே எறிந்து விட்டார். அவர் சொன்னார், என்னுடைய மகனே, இது என்னுடைய வீடு, நான் என்னுடைய ஆவியானவர் தங்கி இருக்கிற ஆலயம் என்று சொன்னார். என்ன வசனம் வாசிங்க? 1 கொரிந்தியர் 6:19. 1 கொரிந்தியர் 6:19. 1 Corinthians 6:19. Hallelujah. உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்ற சரீரம். இந்த சரீரம் அப்பா அம்மாவனால உண்டாக்குனது நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த சரீரம் யார் உருவாக்குனது? ஆண்டவர் உருவாக்கினார், ஒரு தாய் தகப்பன் மூலமாக. அதனாலதான் இங்க சொல்லுகிறது, உங்கள் சரீரமானது தேவனாலே பெற்றும் உங்களிலே தங்கி இருக்கும் ஆவியானவர் இருக்கிற தேவாலயமா இருக்கிறது. அதனால தேவன் சொன்னார், இந்த ஆலயத்தை ஒருவன் கெடுத்தால் நான் அவனை கெடுப்பேன் என்று. இந்த காலை வேளையிலே இந்த ஆலயமாகிய சரீரத்தை நாம் பரிசுத்தமாக பார்த்துக் கொள்வதை தேவன் விரும்புகிறார். அதனால இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தேவனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் தேவாலயத்தை பரிசுத்தப்படுத்தி அங்கு சுகம் கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம். தேவன் ஒருவரையும் வெளியே விட விரும்பவில்லை. தேவன் ஒருவரும் நரகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை. எல்லோரையும் அவர் கூட்டி சேர்த்தார். சப்பானிகளையும் குருடரையும் ஒன்றுமில்லாதவர்களை தேவாலயத்துக்குள்ளே வர அவர் அழைத்தார். இந்த நாட்களிலே பணம் உள்ளவர்கள் என்றால் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் என்று. ஆனால் இயேசு ஒரு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தினார். ஒரு பெரிய பணக்காரன் வந்து சொன்னால், நான் பரலோகத்திலே பிரவேசிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? எனக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்கறதுனாலும் கொடுக்கலாம். இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு, நீ போய் உனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் விட்டு கருத்தலத்துக்கு கொடுத்து விட்டு உனக்கு பரலோகத்திலே பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும், நீ என்னை பின்பற்று என்று சொன்னார். அதனால ஒரே குழப்பம் எருசலேம்ல. இவர் இந்த புதிய உபதேசங்களை சொல்லுகிறாரு. நாங்க நினைச்சோம் காணிக்கை கொண்டு போட்டுட்டோம்னா பரலோகத்துக்கு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு. இயேசு சொன்னாரு, இவைகள் எல்லாம் உங்களுடைய அசுத்தமான கரங்களில் இருந்து வரும்பொழுது நான் அவைகளை தொடுகிறது இல்லை. முதலாவது உங்களை நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக நான் சிலுவையிலே மரித்தேன் என்று. ஒரு சின்ன உதாரணம் கதை சொல்லுகிறேன். இந்த spastic children சொல்லுவாங்க. There was an Olympic for the spastic children. அதாவது mentally retarded, physically retarded childrenக்கு ஒரு ஒலிம்பிக் கேம் வச்சாங்க. அப்போ ஒரு ஓட்டத்துல 9 spastic children ஓடுகிறதுக்காக ஆயத்தமா இருந்தாங்க. அப்போ ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஓடுறவங்க மற்றவங்க என்ன செய்தாலும் சரி நம்ம ஓடி ஜெயிக்கணும்னு விரும்புவாங்க இல்லையா? அதே போல இந்த spastic children are ready to run. 9 பேர். அப்போ விசில் அடிச்ச உடனே இந்த 9 சில்ட்ரனும் ஓட ஆரம்பிச்சாங்க. கொஞ்ச தூரம் போயிருப்பாங்க, ஒரு சைல்டு கீழே விழுந்துச்சு. விழுந்து ஒரே அழுக. கீழே விழுந்த அந்த பிள்ளை வந்து ஒரே அழுக. உடனே மற்ற 8 பிள்ளைகளும் அப்படியே நின்றுட்டாங்க. திரும்பி வந்து இந்த பிள்ளையை தூக்கிட்டு 9 பேரும் சேர்ந்து லைனை கிராஸ் பண்ணாங்க. அப்போ எத்தனை பேர் வின் பண்ணாங்க? 9 பேரும் வின் பண்ணாங்க. இது நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்காது இல்லையா? நம்ம ஓடணும்னா மற்றவங்க விழுந்தா நம்ம கிடக்குன்னு ஒரு சவுட்டு நம்ம ஓடிடுவோம். ஆனா இங்கே இதே போலதான் இயேசு யாரையும் நரகத்துக்கு போகணும்னு விரும்பல. அவர் சொன்னார், ஒருவராவது கெட்டு போகக்கூடாது, எல்லோரும் நீங்க மோட்சத்துக்கு போகணும், பரலோகராஜ்யத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி அவரே சிலுவையில போய் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்து நம்ம பரிசுத்தப்படுத்திட்டார். அதனால இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவங்க கழுவப்படுகிறார்கள், உள்ளம் சுத்தமாகிறது. அதுக்கு பிறகு நம்ம
எதை கொண்டு தேவனுக்கு கொடுத்தால் அது அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதா இருக்கிறது. அடுத்தபடியாக சுகப்படுத்தினார். கடைசியாக துதியும் ஆராதனையும். 15வது வசனம் 16வது வசனத்தை வாசிங்க. 15 and 16. கிறிஸ்துவுக்குள் 21வது அதிகாரம் மத்தேயு 21:15. அவர் செய்த அதிசயங்களையும் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா என்றும் தேவாலயத்திலே ஆர்ப்பரிக்கிற பிள்ளைகளையும் பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் கண்டு கோபமடைந்து அவரை நோக்கி, இவர்கள் சொல்லுகிறதை கேட்டீரோ? சரி, ஓகே. இங்க தேவனுடைய இந்த கிரியைகளை கண்டவுடனே எல்லோரும் அவரை ஆராதித்து பாடுகிறார்கள் ஓசன்னா என்று சொல்லி. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் நம்மை ஆராதிக்கிறதுக்காக அழைத்திருக்கிறார். நம்ம தேவாலயத்துக்கு வருகிறது அவரை ஆராதித்து துதித்து தேவனை புகழ்ந்து பாடுவதற்காக. அதனால இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா 19:41-42 இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். மகனே, இந்த கொடுக்கப்பட்ட நல்ல நாளிலே நீ என்னை ஏற்றுக்கொள்வாயா? இன்னைக்கு ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் பார்த்து ஆண்டவர் இதெல்லாம் கேட்கிறார். லூக்கா 19:41-42. அவர் சமீபமாய் வந்தபோது நகரத்தை பார்த்து அதற்காக கண்ணீர் விட்டார். நகரத்தை பார்த்து கண்ணீர் விட்டார் என்று சொன்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து கண்ணீர் விடுகிறார். இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஜனங்களை பார்த்து கண்ணீர் விடுகிறார். மகனே, மகளை தொடர்ந்து வாசிங்க. உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிலாகிலும் உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவைகளை நீ அறிந்திருந்தாயானால் நலமாயிருக்கும். உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த நல்ல நாளிலே சமாதானத்துக்கு ஏற்ற வழிகளை நீ அறிந்திருந்தாயானால் நலமாயிருக்கும் என்று சொல்லி இன்னைக்கு ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து ஆண்டவர் கூப்பிடுகிறார். எருசலேமை பார்த்து அவர் அழுந்தார். ஜனங்களுடைய கண்டிஷனை பார்த்து அவர் அழுந்தார். ஒவ்வொருவரும் பாவத்திலே விழுந்து வேதனையிலே தங்களை குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். வீணான கவலைகள், வீணான கண்ணீர்கள். அவர் பார்த்து கேட்கிறார், இந்த சமாதானத்தின் நாளிலாகிலும் உங்களை நான் ரட்சிக்க விரும்புகிறேன். இந்த நாளிலாகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் வருவீர்களா? அவர் கண்ணீர் விட்டார் என்று பார்க்கிறோம். அவர் எல்லாம் செய்து முடிச்சிட்டாரு. சிலுவையில ஜீவனை கொடுத்துட்டாரு. ஆனால் இந்த ஜனங்கள் அறியாதபடி அவரை விட்டு தூரமாய் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த காலை வேளையிலே 3 காரியங்கள் நாம் செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம். இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வர வேண்டும் என்றால் we need to have a commitment. அவர் சொல்லுகிறதை செய்வதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். எப்படி ஒரு பெற்றோர் சொல்லுவதை பிள்ளை கேட்பதை விரும்புகிறார்களோ அதே போல நம்முடைய தேவனும் அவர் சொல்லுகிற வழிகளை பின்பற்றுகிறதை விரும்புகிறார். we need to have a commitment. நம்முடைய பிள்ளைகள் நாம் சொல்லுவதை கேட்பதை நாம் விரும்புகிறோம். அதே போல தேவன் அவர் சொல்லுவதை கேட்பதை விரும்புகிறார். we need to make a commitment. கமிட்மெண்ட் இல்லைன்னா இன்னைக்கு யாரும் வந்திருக்க மாட்டீங்க. இன்னைக்கு காலையில் you can do so many things. இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்குது. கணேஷ் பிரதர் ஆல் த வே ஃப்ரம் கனெக்டிகட் அவர் ஃபேமிலியோட இங்க வந்திருக்கிறாருன்னா தேவனை நேசிக்கிறதுனால வந்திருக்கிறார். That's a commitment. Every man and woman has to make a commitment. Lord, I give you my time. இந்த நேரத்தை கொடுக்காதபடி தேவனை நாம் நேசிக்கிறோம் சொல்றதெல்லாம் போய் ஒரு ஆளை நம்ம நேசித்தோம்னா அவரோடு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதை விரும்புகிறோம். அதனால இயேசு கிறிஸ்து இந்த சத்தியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தினார். இன்னைக்கு நமக்கு we need to have commitment. அதுக்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு, love your neighbor as yourself. மற்றவர்கள் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாயோ அதை நீ மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார். எத்தனை பேர் நம்ம அதை செய்யறோம்? என்ன நான் நேசிக்கிறது போல நேசி. இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன முக்கியமான கட்டளை. முதலாவது கமிட்மெண்ட், ரெண்டாவது மற்றவர்களை நம்ம நேசிக்க ஆரம்பிச்சோம். எப்படி நேசிக்கணும்? நம்ம நேசிக்கிறது போல. ஒரு ரொட்டி இருந்ததுன்னா என்ன செய்யணும்? மற்றவங்களுக்கு இல்லைன்னா வாதி கொடுக்கறதுக்கு பழகணும்.
இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த அறிவுரையை சொன்னார். நீ எதை உனக்கு செய்ய விரும்புகிறியோ அதை மற்றவர்களுக்கு செய்ய பழகு. ஹல்லேலூயா. இரண்டாவது. மூன்றாவது, we should be ready to carry our cross. இந்த உலகத்துல நமக்கு சிலுவை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிலுவை என்று சொன்னா மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யணும்னா ஈஸியா செய்ய முடியாது. நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாதான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இல்லையா? மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னா நம்முடைய கம்ஃபர்ட் கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியது. இது இயேசு கிறிஸ்து தான் சொன்னார். அதனால இந்த காலை வேளையிலே இந்த சபையிலே நாம் கூடியிருக்கிறோம். இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள் அநேகர் இருக்கிறீங்க. ஒருவேளை உங்களிலே ரட்சிக்கப்படாதபடி யாராவது இருந்தால் நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை முதலாவது ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் நம்மை சுத்தப்படுத்துகிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை கொண்டு வருகிறார். அதற்காகவே அவர் நம்மை பரலோக ராஜ்யத்திற்காக ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக சிலுவையிலே மரித்தார். அதுக்காக அவர் எருசலேமிலே பிரவேசித்து வந்ததை நாம் இன்று பார்க்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் பிரவேசிக்க விரும்புகிறார். இந்த நாளிலே ஒருவேளை நாம் இந்த உலகத்திலே ஏன் வாழ்கிறோம் என்று தெரியாதபடி நம்முடைய ஓட்டத்தை ஓடிக்கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும், மரணம் எப்போ வரும்னு தெரியாது. ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால ஒரு பிளேன் சிங்கப்பூர், மலேசியா ஏர்லைன்ஸ் எல்லாரும் பெரிய பிளான் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. நாங்கள் மலேசியாவை விட்டுட்டு சைனாவுக்கு போகிறோம், எங்கள் சொந்த ஆட்களை பார்ப்போம், எவ்வளவோ பிளான்ஸ் இருந்திருக்கும். ஆனால் அந்த பிளேன் வானத்தில் போனது எங்கே போச்சுன்னு தெரியாது. 273 பேர் அப்படியே வாய்ந்து போயிட்டாங்க. எங்கே போனாங்க, மரணம் அடைந்தா ஒன்றுமே தெரியாது, எங்கே போனாங்கன்னே தெரியாது. அதுபோல ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம உலகத்தில் ஆபத்துகள் அது நடக்கிறத பார்க்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு நாள் நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடுவோம். ஆனால் எங்கே போகிறோம்? அதான் இயேசு கிறிஸ்து அதை வெளிப்படுத்துவதற்காக நீங்க ஒரு மோட்சத்துக்கு போனோம், பாவத்தில் மறைத்தீங்கன்னா நரகத்துக்கு போவீங்க. அதனால ஒருவராவது நரகத்துக்கு போகக்கூடாது என்று சொல்லி நீங்கள் எல்லோரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த தேவாதி தேவன் இந்த உலகத்திலே மனுஷனா வந்து 33 ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து அவர் நமக்கு வழியை காட்டி வைத்து விட்டு அவர் சிலுவையிலே நமக்காக மறித்து விட்டார். இந்த காலை வேளையிலே ஒருவேளை நீங்கள் ரட்சிக்கப்படாதபடி இன்னும் பாவ வாழ்க்கையிலே இருந்தால் நீங்கள் எதுவும் செய்ய வேண்டாம். இயேசுவிடம் வந்து மனம் திரும்பணும். ஆண்டவரே, நான் இனிமேல் பரிசுத்தமாக வாழ விரும்புகிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவோ நான் முயற்சித்தாலும் முடியாம இருக்கிறது. ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு உதவி செய்யணும்னு நம்ம கேட்டோம்னா அவர் நமக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிறார். நமக்குள்ளே அவர் பரிசுத்த ஆவியை கொடுக்க வல்லமை உள்ளவர். அதனால இந்த காலை வேளையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுப்போம். ஜெபிக்க போறோம். யாராவது நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நீங்க ஒப்பு கொடுக்கலாம். எங்களை நேசித்து வழி நடத்துகிறார் உள்ள பரவத்திலாவே இந்த அருமையான காலை வேளையிலே நீர் எங்களுக்காக சிலுவையிலே மரித்து 3ஆம் நாள் நீர் உயிர்த்தெழுந்தீர். ஆண்டவரே, நாங்கள் பாவத்திலே எங்களுடைய வாழ்க்கையை முடித்து விடாதபடி நரகத்துக்கு போகாதபடி எங்களை மீட்டுக் கொள்வதற்காக நீர் உங்களுடைய ஜீவனே கொடுத்தீர். ஆண்டவரே, இந்த ஜனங்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். எதற்காக நீர் சிலுவையிலே சென்று மரித்தீர் என்பதை அறியாது இருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் மனம் இறங்கு. இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் தொடும். ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவருடைய பாவங்களையும் மன்னியும். ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே கழுவு உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை பரிசுத்தப்படுத்தும். ஆண்டவரே, அவர்கள் மனம் திரும்பி ஆண்டவரே, இனிமேல் நாங்கள் பாவம் செய்யவில்லை, எங்களை மன்னியும் என்று சொல்லும் பொழுது நீர் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியும். ஆண்டவரே, ஒரு புதிய வாழ்வை கட்டளையிடும். ஆண்டவரே, இனிமேல் பாவத்துக்கு அடிமையாய் வாழாதபடி
தேவனுக்கு பரிசுத்தமாய் வாழ ஒப்பு கொடுக்க கிருபை செய்யுமாறு அந்த கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். நீரை தொடர்ந்து வழி நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம் அன்புள்ள பரவாயில்லை. ஆமென். இந்த நாளிலும் நமக்கு சைல்ட் எஜுகேஷன் இருக்குது. 13 16 வாசிக்கலாம். மார்க் 10 13 16. அப்பொழுது சிறு பிள்ளைகளை அவர்கள் தொடும்படிக்கு அவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தவர்களை சீசர்கள் அதட்டினார்கள். இயேசு அதை கண்டு விசாரமடைந்து, சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருவதற்கு இடம் கொடுங்கள், அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள், தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது. எவனாகிலும் சிறு பிள்ளையைப் போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவன் அதிலே பிரவேசிப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை அணைத்துக் கொண்டு அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தார். அவர்கள் ஆசீர்வதித்தார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. சிறு பிள்ளைகளை என்னிடத்தில் வர தடைபட்டாதவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். ஒரு நாளிலே இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே இருக்கும்போது அவர் தெருக்களிலே கடந்து சென்று எல்லோருக்கும் அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு வந்தார்கள். சீஷர்கள் தடுத்து நிறுத்தினார்கள். சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து தொந்தரவு பண்ணாதுங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே இயேசு சொன்னாரு, சிறு பிள்ளைகளை தடுத்து நிறுத்தாருங்க. நீங்களும் சிறு பிள்ளைகளை போல் மாறாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள். அதனால பிள்ளைகளை கொண்டு அன்னைக்கு ஆசீர்வதித்தார் என்று பார்க்கிறோம். இந்த நாளிலும் பிள்ளைகளை தேவாலயத்துக்கு கொண்டு வந்து டெடிகேட் பண்ணுகிறது. முதலாவது கணேசனுக்காக ஜெபிக்கலாம். எல்லாம் சரியாக எழுதி நின்று உங்களுடைய கையை நீட்டி ஹல்லேலூயா, thank you Lord, ஆண்டவரே, இது ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இந்த நேரத்திலே அப்பா உங்களுடைய கிருபை இரக்கத்துக்காக ஆண்டவரே, நீர் கொடுத்த ஆண்டவரே, கற்பத்தில் கனி தேவனாலே மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த நேரத்திலே இந்த குழந்தையை நீர் உங்களுடைய சமூகத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக வந்திருக்கிறார்கள். நீர் சொல்லும் ஆண்டவரே, உங்களுடைய கிருபையினாலே மூடிக்கொள்ளும் ஆண்டவரே, உங்களுடைய கிருபையினாலே மூடிக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. Thank you Lord, hallelujah. Bless this child Lord. உங்களுடைய கிருபையினாலே மூடிக்கொள்ளும் ஆண்டவரே, உங்களுடைய கிருபையினாலே இரத்தத்தினாலே கழுவுகிறோம். பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியினாலே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். இந்த பிள்ளையை உங்கள் ஆவியினாலே நிரப்பும் ஆண்டவரே, அதற்கு சந்தோஷத்தினாலே நிரப்பும், நீங்கள் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, இந்த இரத்தத்தினாலே கழுவும் ஆண்டவரே. இன்று நமக்கு அவருக்கு பேர் கொடுத்து டெலிகேட் பண்ண போகிறோம். Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. இந்த நாளிலும் உங்களுடைய குழந்தை கர்த்தராலே கொடுக்கப்பட்டது. நீங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களிடம் சில கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். உங்களுக்கு கர்த்தராலே கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளையை கர்த்தருக்கு பயந்து நீங்கள் வளர்ப்பீர்களா? இந்த குழந்தையை ஒழுங்காக ஆலயத்திற்கு கொண்டு செல்வீர்களா? இந்த குழந்தையை சண்டே கிளாஸுக்கு ஒழுங்காக அனுப்ப நீங்கள் முடிவெடுக்கிறீர்களா? ஹல்லேலூயா. குடும்பத்தோடு சேர்ந்து இந்த குழந்தையை சிறு பிள்ளையிலிருந்தே கர்த்தருக்கு பயந்து அது வேதத்தின்படி நடக்க உங்களை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா? இந்த நேரத்தில் சபையார் இந்த குழந்தையை சபையின் அங்கத்தினராக நம்ம தேவனுடைய கருத்திலே ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்தோம். அவனுடைய பெயர் சஜித் ஜெரமி சதீஷ்குமார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, இந்த குழந்தை நீர் இந்த குடும்பத்திலே அவர்கள் அதை வளர்த்து உமக்காக ஒரு
ஆவியிலே நிறைந்த பிள்ளையாய், ஆமென். உமக்கு பயந்த பிள்ளையாய், கர்த்தாவே. உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற ஆமென். பிள்ளையாய், ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் சபைக்கு முதலாவது கொண்டு வந்திருக்கிறார். நீர் உம்முடைய கருத்தில் மையம் ஆண்டவரே. பிள்ளை ஆண்டவரே. உம்மாலே கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளை, உமது ஆண்டவரே கர்த்தாவே, கீழ்ப்படுகிற பிள்ளையா உமக்கு ஆண்டவரே கீழ்ப்படுகிற பிள்ளை. சபைக்கும் ஆண்டவரே விரோதமாய் இருக்கிற அந்தகார சக்திகள் எல்லாம் இதன் மூலமாக ஊழியம் செய்யக்கூடிய மகனாக மாறும். நேரத்தில் நீரே பாதுகாத்து கர்த்தாவே, எதிர்காலத்தில் உம்மதண்டையில் ஒப்புக்கொள்கிறோம். பிள்ளை ஆண்டவர் சாட்சியுள்ள மகனாக மாறத்தக்கதாக. சதீஷ்குமார் என்று பெயர் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆமென். ஹalleluya. இதை தொடர்ந்து நடத்தும் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே Yes, Lord. நாங்கள் இதை ஆசீர்வதித்து உமது கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆமென். தொடர்ந்து என் பிள்ளையை கண்மணி போல பாதுகாக்கிறோம். Yes, Lord. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம் அன்புள்ள பரமபிதாவே. ஆமென். 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 ஹalleluya. Thank you, Lord. இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் இயேசு சுமந்து தீர்த்து விட்டார். அவர் மன்னிச்ச